আবার একটা বিস্ফোরণের খবর দিয়েই শুরু করতে হবে খবর 3 ভোর দুপুর 12টার। তবে এই বিস্ফোরণে গাফিলতি কতটা আছে সে প্রশ্ন উঠে যাবে। আপনাদের মনে থাকবে যে এই মাসের 9 তারিখ আর 10 তারিখ একেবারে চিরুনি তল্লাশি করে ওই ফরিদাবাদ থেকে 360 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই বিস্ফোরক রাখা ছিল নওগাম থানা। এবার এই নওগাম থানায় সেই বিস্ফোরক কিভাবে যেন বাস্ট করে যায় এবং তাতে এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে তাতে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে। ফরিদাবাদ থেকে বাজেয়াপ্ত বিস্ফোরক নওগাম থানায় পাঠে শ্রীনগরের অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, যা নাকি ফরেন্সিককে দেওয়া হচ্ছিল। আর সেই সময় এই বিস্ফোরণ, একটা দেখুন অবস্থা, ছিন্ন ভিন্ন দেহ থানার বাইরে পড়ে রয়েছে, পর পর পোড়া গাড়ি। Last night, around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-fighting photographers, 2 revenue officials, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. श्रीनगर থেকে আমার সহকর্মী रिफत রয়েছে আমার সঙ্গে। रिफत, ये हादसा हुआ कैसे? मतलब ये एक्सप्लोसिव, सबका एक टेक्निक होता है, जब भी एक्सप्लोसिव बरामद होता है उसका भी एक टेक्निक होता है। हाँ, कोई टेक्निक जाना हुआ कोई आदमी, मतलब जिसको ये ट्रेनिंग दिया गया है वही इसको हैंड ओवर कर सकता है, वही इसको हैंडल कर सकता है। ये सब के बावजूद भी ये हैंड ओवर के टाइम कैसे हो सकता है कि एक्सप्लोसिव फट गया है? देखिए, कहीं ना कहीं गफलत है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। जिस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा था, हैंडल किया जा रहा था, लेकिन शायद वहाँ पे ये पैकिंग की जा रही थी बैग्स में, क्योंकि एक दर्जी को यानी टेलर को लाया गया था, वो बैग बना रहा था। एफएसएल की टीम वहाँ पे थी, शायद इसकी जांच के बाद लेबलिंग करनी थी। इसी तरीके से क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर से, जिनकी 2 की फोटोग्राफर की मौत हुई थी, यानी पूरा वीडियोग्राफी करनी थी इसकी, फोटोग्राफी करनी थी इसकी। और वहाँ पे तहसीलदार भी थे, नायब तहसीलदार भी थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है मैजिस्ट्रेट भी थे, तो उनकी भी मौत हुई, नायब तहसीलदार की भी। तो उसका मतलब है कि पूरी तैयारी हो रही थी इसको मैनेज करने की, सही से रखने की, लेबलिंग करने की, और जो एक्सप्लोसिव मिला था उसको चार्जशीट के साथ कैसे सब्सटेंशिएट किया जाए, उस चीज की प्रक्रिया चल रही थी जैसा हमको लग रहा है। और डीजीपी जो नीलिंग प्रभात हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि कोई साजिश नहीं है, ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, उसको कंफर्म कर दिया गया है। ये जब एक्सप्लोसिव के साथ वो डील कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उसी में शायद कहीं मिसहैंडलिंग हुई जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। शुक्रिया। Huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. The samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। बरामद रासायनिक विस्फोटक के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए।
पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर है, जहां पर कल जोरदार धमाका हुआ और उसमें कई पुलिस वाले और एफएसएल की टीम के लोग घायल हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा इर्द गिर्द अफरा तफरी है, क्योंकि यहां अब पुलिस के लोग आ रहे हैं। डीजीपी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये डीजीपी नलिन प्रभात है और ये अभी यहां से अभी वापस जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ से ही ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कहा जा रहा है, इसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, उसको क्रैक किया गया उस वक्त जब यहाँ पर पोस्टर पाए गए, जैश के पोस्टर यहाँ पे पाए गए और उसके बाद ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई। मौलवी इरफान को यहाँ ही नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ से पकड़ा गया और उसके बाद जो है डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर के बारे में पता चला, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। तो यही वो एरिया है, यही वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे सबसे ज्यादा काम इस मॉड्यूल के बारे में किया गया। क्या यहाँ पर कोई ऐसा सबूत तबाह तो नहीं हुआ जो इस केस को क्रैक करने में, फर्दर क्रैक करने में बाधा उससे पड़े? ऐसा अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। कैसे ये बारूदी मवाद फटा, कैसे ये अमोनियम नाइट्रेट फटा, जो बताया जा रहा है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आईजी भी पहुंच चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी हैं, वीके बिरदी हम देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पे हैं। দিল্লি বিস্ফোরণের আরও একটি ফুটেজ সামনে এলো। এই ফুটেজে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ, যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা মেট্রো স্টেশনে লাগানো ছিল, সে মেট্রো স্টেশনের লালকেলা মেট্রো স্টেশনে সেই ফুটেজে স্পষ্ট যে বিস্ফোরণের অভিঘাত কতটা মারাত্মক ছিল, রীতিমতো কেঁপে উঠেছিল গোটা এলাকা। উত্তর দিনাজপুর থেকে এনআইএ গ্রেপ্তার করেছে জানিসার আলম বলে এক ডাক্তারকে। এই জানিসার আলম ডালখোলার সূর্যপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কে এই জানিসার আলম, কখন তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, যখন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখন কি কারণ দেখাচ্ছে এনআইএ তাকে গ্রেপ্তার করার পিছনে? চঞ্চল রয়েছে সরাসরি আমার সঙ্গে। চঞ্চল, দেখো অতনুদা, তোমাকে জানিয়ে রাখি যে এই জানিসার আলম, তার বাড়ি হচ্ছে এই সূর্যাপুর, যে এলাকা রয়েছে সূর্যাপুর থেকে একটু কোনাল গ্রাম বলে একটু জায়গা রয়েছে, সেই কোনাল গ্রাম। তবে এই যে জানিসার আলমকে তাকে সূর্যাপুর যে হাই স্কুল, সেই হাই স্কুলের সামনে থেকে এনআইএ তুলে নিয়ে যায়। যেটা ঘটনা হচ্ছে যে দিল্লির যে বিস্ফোরণ ঘটনা, সেই বিস্ফোরণ ঘটনার সাথে কিন্তু জানিসারের সম্ভবত কোনো লিঙ্কেজ থাকতে পারে, এই সন্দেহে কিন্তু তাকে তুলে নিয়ে যায় এনআইএ। তবে এই এনআইএ তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু যখন ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে, তারপরে কিন্তু দেখা গেছে একটা চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হচ্ছে এলাকা জুড়ে। তবে এই জানিসার আলম কিন্তু লুধিয়ানাতে থাকতো তার পরিবারের সাথে, এবং তার বাবা কিন্তু ওখানে কোয়াক ডাক্তারি করতো, এবং সেখান থেকে কিন্তু সে পড়াশোনা করার পরে সেই আলফা ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু ডক্টরি পাস করে, অর্থাৎ এমবিবিএস পাস করার পরে গত রবিবার সে দিল্লিতে একটি চণ্ডীগড়ে এমডি পরীক্ষা দেয়। এমডি পরীক্ষা দেওয়ার পরে কিন্তু দেখা গেছে গত বুধবার কিন্তু সে তালকোলা থানার যে কোনাল গ্রাম, সেই কোনাল গ্রামে কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে কিন্তু যোগ দিতে এসেছিল তার পরিবারকে নিয়ে এবং তার মা এবং তার বোনকে নিয়ে। সেখান থেকেই দেখা গেছে যে গতকাল সকালবেলা যে সূর্যাপুর এলাকায় বাজারে যাচ্ছিল একটি স্কুটি নিয়ে, তখন কিন্তু এনআইএ একটি টিম তাকে কিন্তু সেই রাস্তাতে তার মোবাইল লোকেশন ট্রাস করে তাকে ধরে ফেলে এবং ধরে পড়ে তাকে তুলে নিয়ে যায় শিলিগুড়িতে, এমনটা কিন্তু সূত্রের খবর জানা যাচ্ছে। তবে পরিবারের তরফ থেকে যেটা জানা গেছে, জানিসার খুব একটি ভালো স্বভাবের ওই ছেলে ছিল এবং তিনি ডাক্তারি পরীক্ষা করেছিল এবং 2024 সালে সে পাস করেছে। তবে কি কারণে এনআইএ নিয়ে গেছে তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট পরিবারের কাছে। ধন্যবাদ। বুধবারে আসে, এখানে পৌঁছে ওর মা, ওর বোন, ও তিনজনে আসে। লালকিল্লার পাশে যেটা ঘটছে এরকম শোনা বলছি, এটা আমরা তো কনফার্ম কিছু যাই না। তো ওই যে মেডিকেলে ও পড়তো, ওর কাছে ওই জন্য আসছে যে ওই বেচের ছেলেগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যখনই ওকে ধরলো তো ও মাকে ফোন করে দিল যে আমাকে পুলিশ তুলে নিল। তারপরে আমরা খবর নিলাম, তো বাজারেও বোঝা গেল কোনো জায়গায় যে হ্যাঁ তুলেছে। শুনলাম যে না, ওর বাইকটা
দলকলাতে রাখছে আর ওখান থেকে ইসলামপুর নিয়ে গেছিল। তারপরে এর মধ্যে ফের মোবাইলটা ওর খুললো, তো ও ফের ফোন করলো যে আমাকে শিলিগুড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো দুটো গাড়ি প্রথম এইখানে এসে দাঁড়ালো স্করপিও, তো ওখান থেকে 5-6 জন লোক নেমে, মানে এটা আসলে নতুন লোক, তখন জিজ্ঞাসা করলো যে এখানে অমিতাভের বাড়ি কোথায়, আমারই বাড়ি, তো বলে এইখানেই হবে বাড়ি। বাংলায় বলছিল? বাংলায় না, হিন্দিতে। হিন্দিতে কথা বলছিল? হ্যাঁ, এর মধ্যে ওই মানে স্কুটি নিয়ে ওই লোকটা আসলো, আসার সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঘেরাও করে নিল, ওনাকে উঠাই নিয়ে চলে গেল। কেমন দেখতে ছেলেটা? ছেলেটা দেখতে ওই 35 বছর বয়স, পরিষ্কার দাঁড়িয়েছে। জানিসার আলমের একটা পরিচয় আছে, সে পরিচয় হলো জানিসার আলম এই আল ফালাহ ইউনিভার্সিটি থেকে গত বছরই ডাক্তারি পাশ করেছেন, অর্থাৎ এইখানকার প্রাক্তন। মৈত্রেয়ী রয়েছে আমার সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, এই আল ফালাহ ইউনিভার্সিটির 7 জন ডাক্তার ইতিমধ্যেই তদন্তকারীদের জানে, কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন হলেই যে তার একটা অপরাধ হয়ে যায় সেই ইউনিভার্সিটিতে, যেহেতু আঁতুড়ঘর জঙ্গিদের, সেই জন্য তারও অপরাধ রয়েছে, এটা তো নয়। তার মানে তদন্তকারীদের কাছে জানিসার আলম নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে? একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝার চেষ্টা করব। একেবারে দেখো, জানিসার আলমকে নির্দিষ্ট তথ্য তো রয়েছে, এবং শুধু জানিসার আলমই নয়, তদন্তকারীরা যেটা জানাচ্ছেন যে এখনো পর্যন্ত তারা বেশ কিছু এরকম প্রাক্তনীর নাম এবং লিড পেয়েছেন যারা কিনা এই জালের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা হয়তো অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট ছিল না, তারা কিছুটা স্লিপার সেলের মতো তারা কাজ করত, এবং অনেকেরই ভূমিকা ছিল নিড টু নো বেসিসে, অর্থাৎ যতটুকু কাজ তাদের রয়েছে এবং যতটুকু তাদের জানানো প্রয়োজন সেইটুকুই তাদেরকে জানানো হতো। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই কিন্তু ফরিদাবাদ মডিউলের এক একজন সদস্য, এবং এদের প্রত্যেকেরই ব্রেন ওয়াশিং এর দায়িত্ব শাহিন এবং মুজাম্মিল নিয়েছিল, এবং এদেরকে ব্রেন ওয়াশ করে এদেরকে তৈরি করাই ছিল শাহিন এবং মুজাম্মিলের প্রাথমিক কাজ। তারা সেই কাজগুলো করেছিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু জানিসার সহ আরো বেশ কিছু এরকম লুজ এন্ডস এর খোঁজ করছে। জানিসারের ক্ষেত্রে যেরকম তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে জানিসারের সঙ্গে মুজাম্মিলের একটা কানেকশন ছিল, এবং সেটা বেশ ভালো রকমের কানেকশন ছিল। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে জানিসার কতটা মুজাম্মিলের প্ল্যান সম্পর্কে জানতো এবং এদের প্ল্যানের পরবর্তী অংশ কি কি রয়েছে সেই সম্পর্কেই বা কতটা জানতো, সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যই কিন্তু এই এনআইএর টিমের হাতে গ্রেপ্তার করা। এবং এনআইএ টিম যেটা জানাচ্ছেন, অর্থাৎ তদন্তকারীদের থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি যে জানিসার কিন্তু ভেবেছিল যে তার নাম কখনো সামনেই আসবে না, সেই জন্য কিন্তু সে একেবারে নর্মাল বিহেভ করছিল, এবং একটি বিয়ে বাড়িতেও গেছিল অ্যাটেন্ড করতে, যাতে কোনোভাবে তার উপরে সন্দেহ না আসে। তুমি যে এক্স্যাক্টলি কথাটা বললে ঠিক সেটাই এদের মাথায় রয়েছে, যে একটা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা মানে প্রত্যেকে জঙ্গি হয়ে যায় না, সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই কিন্তু একেবারে নর্মাল অ্যাক্ট করছিল। কিন্তু তদন্তকারীরা তারা যেটা জানাচ্ছেন, তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে এই জানিসা সম্পর্কে, এবং সেই কারণেই তাকে ট্র্যাক করে এই বিয়ে বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অতনু, ধন্যবাদ।